کر دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے میرے بچوں، میرے مداحوں، میرے فالوورز کو، میرے چاہنے والوں، مجھ کو دعائیں دینے والوں. میں آپ لوگ سب کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اچھی تمنا کرتے ہیں اور میرے لیے اچھا سوچتے ہیں. بیٹا ایک چیز تو یہ ہے کہ کبوتروں کے متعلق ہی کہ بیٹا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کبوتر نسل سے بہت اچھا ہوتا ہے، بلڈ لائن اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، پر کسی وجہ سے وہ اڑ نہیں رہا ہوتا. یہ عموماً ٹیڈی کبوتروں میں دیکھا گیا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو اچھے ٹیڈی کبوتر تھے نا پرانے، انہوں میں ایک چیز جو سب سے بری تھی وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. ایک میں نے پہلے اپنے انٹرویو میں بتائی تو ہوئی ہے. کئی دفعہ کبوتر ریورس گیئر لگا دیتے تھے. بیٹا جب کبوتر ریورس گیئر لگا دینا تو اس کو پھر اوپر لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بابر چودھری میرے بھائی وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی کبوتر پیور بریڈ کا، پیور بلڈ کا اچھا ریورس گیئر لگاتا تھا اس کو وہ اڑانا چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کو وہ جوڑوں میں ڈال دیا کرتے تھے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اگلے سال وہ ریورس گیئر والے کا کوئی نہ کوئی بچہ بازی میں پڑ گیا. تو بیٹا اگر آپ کا پاس کوئی کبوتر ہے جس کا بلڈ اچھا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے اس کے بچے بھی اچھے نہ اڑیں. اب اس چیز سے کئی استاد لوگ میرے سے اتفاق کریں گے اور کئی نہیں کریں گے. بیٹا میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کریں گے آپ کی مہربانی، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی مہربانی. میرا 60 سال کا تجربہ جو کبوتر بازی میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا. ایک یہ، اور دوسرا یہ بیٹا کہ کئی آدمی اب انڈیا کے، سعودی عربیہ کے، دوسرے ملکوں کے میرے ساتھ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیڈی کبوتر تھے یہ بنے کیسے تھے، اب ہم بنانا چاہتے ہیں. بیٹا میں نے آپ کو ایک دفعہ نہیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے پرانے انٹرویوز میں بتایا ہے کہ ٹیڈی کبوتر ایک دم نہیں تھے بنے، ہر چیز آہستہ آہستہ بنتی ہے بیٹا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹا یہ جو نیگروز ہوتے ہیں، کالے حبشی، یا یہ جو گورے ہیں جنہوں کو ہم یورپینز کہتے ہیں، انہوں کا زمین آسمان کا فرق ہے. کالے نیگرو جو ہیں افریقہ کے نیگروز الگ ہیں، امریکہ کے نیگروز الگ ہیں، ساؤتھ افریقہ کے نیگروز الگ ہیں، کینیا کے نیگروز الگ ہیں، ویسٹ انڈیز کے نیگروز الگ ہیں. اب ایک نیگرو ہونا، نیگرو تو اب ہم نے دیکھ لیا ہے، پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بلونگ کس ملک کو کرتا ہے، کس گھر کو کرتا ہے. گورے یورپین فرانس کے الگ ہیں، سویڈن کے الگ ہیں، نیوزی لینڈ کے الگ ہیں، آسٹریلیا کے الگ ہیں، انگلینڈ کے الگ ہیں، امریکہ کے الگ ہیں. پر گورے جتنے زیادہ کثرت تھی اور مین تھی ساؤتھ افریقہ کے اور آسٹریلیا کے ہیں، اتنے دوسرے ٹھنڈے ملکوں کے نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے جتنے یورپین نہیں، جتنے بھی کالے اتھوپیا دنیا کا غریب ترین ملک ہے، ادھر کے لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. پر جب اولمپکس میں میراتھن ریس ہوتی ہے 40 کلومیٹر کی، ہمیشہ
इथियोपिया के बंदे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, क्योंकि उन्होंने विल पावर बड़ी ज़्यादा है, गुर्बत बड़ी ज़्यादा है, और मेहनत कर करके वो बन गए होते हैं। हमारी ये जो पिनी है, अगर इन्हों के 4 मसल्स हैं तो इथियोपिया के जो रनर्स हैं उन्हों के 5 मसल्स होंगे। वो भाग भाग के उन्हों की डेवलप हो गई होती है। ये तो चीज़ ऐसी थी। अब यही चीज़ मैं कबूतरों में ट्रांसफ़र कर दूं। बेटा, टेडी इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 100 कबूतरबाज बड़ा होगा पूरे पाकिस्तान में, जिन्होंने ओरिजिनल टेडी लेके उन्होंने थोड़ी सी कहीं में तरमीम करके कोशिश की है कि हम ये अपने कबूतर बना लें। उन्हों के कबूतर, जो तो समझदार आदमी है वो तो देख के बता देगा कि ये बिलोंग कौन से घर को करता है, ये बिलोंग कौन से घर को करता है। पर बेटा, जो तो टेडियों की ओरिजिनल चीज़ है ना, वो हमेशा वही बताएगा जिसने ओरिजिनल मिस्त्रियों के घर में टेडी कबूतर उड़ते देखे हुए हैं। और मैं कसम खा के आपको बताता हूं, मैं आज कसम खाने लगा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने टेडी कबूतर मिस्त्रियों के घर में, जो इनों का शरेश का कारखाना होता था, जहाँ पे हर वक्त बो आ रही होती थी, 4 पहिए रख के सोटियाँ लटका के उनके ऊपर शरेश बना रहे होते थे। कसूर एंटर ना हो, कसूर से सीधे चले जाओ। आगे से जाके वो सड़क का पता नहीं क्या नाम है, राइट हैंड साइड मुड़े तो शुरू में ही वो कारखाना था जो शरेश का कारखाना कहलाता था। उधर जो खुडे थे बेटे, अब मैं आपको क्या बताऊं, इतने छोटे से खुडे थे, इतना दरवाजा था जो खुडे के अंदर से बाहर जाल में विड में आता था। जो छत थी वो मिट्टी की थी, नीचे बाले दिए हुए थे, और खुडे की जो छत थी वो भी इसी टाइप की थी, और लकड़ी जो थी वो परसांगी लगाई हुई थी सीढ़ियों की, उस पे जाके कबूतरबाजी किया करते थे। पर आपने खुडे नहीं देखने, आपने कबूतर देखने हैं। तो उस घर में जो कबूतर मैंने उड़ते देख लिया हुए हैं वो मैंने कभी नहीं देखे। मिस्त्री दीन साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझको एक दफा नहीं कई दफा बताया है कि जब फिरते होती थी, उन्हों की सबसे अच्छी बाजियां उधर लगा करती थी कमानगरों के साथ। कमानगरों के कबूतर फिरतों में मिस्त्री साहब के कबूतरों से ऊपर आ रहे होते थे। पर जब बाजी लगनी, पहली 1 या 2 बाजी हैं, अमूमन जरूरी नहीं, अमूमन कमानगर जीता करते थे। पर जब बाजियों ने चलना शुरू होना तो जितना कबूतर मिस्त्री साहब का पहले दिन उड़ा करता था, वो उतना ही उड़ार उनकी आखिर तक कबूतर दे दिया करते थे। तो बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, पर उनके कबूतर अल्लाह के फजल से उड़ते थे और कमानगर पिट जाया करते थे। ये कितने मिनट हो गए? 9 मिनट हो गए। 9 मिनट। जब 10 मिनट होंगे तो आप बंद कर देना। अब मैं अगली दफा कभी किसी दिन मैं आपको एक वाकया बताऊंगा जो मिस्त्री साहब का अखीरली बाजी और कमानगरों की अखीरली बाजी जो जिंदगी में लगी हुई है उसका वाकया। और ये वाकया दोनों बुजुर्गों ने मुझको अपनी जुबानी बताया हुआ है। मिस्त्री दीन साहब ने भी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और फरोज कमानगर ने भी, अल्लाह उसको भी मैं दोनों को मिला हुआ हूँ। मिस्त्री के साहब के साथ तो मेरी काफ़ी लंबी हुई है, पर फरोज को मैं एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मिला हुआ हूँ। तो ये भी मैं आपको वाकया बताऊंगा। तो बेटा, कबूतरबाजी शॉर्टकट कोई नहीं है, मैंने पहले भी ये न्यू कमर को बताया है। अब जितने भी कबूतरबाज हैं सारे वेल टू डू वेल ऑफ हैं, और अब बहुत लोग मुझको कह रहे हैं कि ये जो, बस खुदा हाफिज बेटा।